ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೀಚ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 o'clock ಟೈಮು. ಅಪ್ಪ ಸಾಕಾಯ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ में मजे की जगह मैदा दिखने लग गया है। मेथी के दाने डाल रहे, कोई चावल डाल रहे, कोई हल्दी डाल रहे, कोई अदरक। आधी किचन घुसा रखी हमने पानी के। 50 तक आते आते हम उस पानी को भी स्पेसिफिक चीजों में डालना शुरू कर देते। केक चांदी के ग्लास में डालेंगे, फिर कॉपर के जग में से निकालें, फिर मिट्टी के घड़े में डालें। कई लोग तो वहां भी नहीं सूख रहे, वो तो सुबह उठ के पानी अब मुंह से भी नहीं, पहले नाक से ही खींच रहे होते। थोड़ा फ्लैश बैठा है तो एक बार तो टोकना बंद। और एक और चीज जो मैंने देखी हमारी जनरेशन में, एक और बात जो मुझे हजम नहीं होती, हमारी जनरेशन में लोग बहुत वो बोलते हैं कि आजकल के बच्चे तो क्या ही बचपन जी रहे हैं। जो बचपन हमने देखा है, आजकल का चाइल्डहुड, मैं कह रहा हूं यार आजकल ही तो बच्चे चाइल्डहुड एंजॉय कर पा रहे हैं। हमारा तो आधा चाइल्डहुड चाइल्ड लेबर में निकल गया। कुछ भी करवा दे, चौकीदारी करवा, घर पे कोई भी काम करने वाला आया, बात सुन, इसका ध्यान रखिए, देखता रहिए। वो बाथरूम में प्लम्बर नल बदल रहा है, मैं 4 बार उसको जाके चेक करूंगा कि वो प्लम्बर जो नल बदल रहा है वो हमारा बाल्टी में से मग्गा ना चुरा के लेता है। पेस्ट कंट्रोल भी करवाया, पेस्ट कंट्रोल की जो सर्विसेज आती है मैंने तो खुद करी सारी, सब हैंडल करें। हर पेस्ट, ये कॉकरोच, छिपकली, चूहा, और सबके तरीके अलग होते हैं। देखो एवरी पेस्ट इज अ डिफरेंट स्केल, हर एक की नेचर अलग है ना। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच को आंख की शर्म होती है, कॉकरोच को आंख की शर्म होती है, उसको होता है अंकल आंटी सो जाए हम उसके बाद निकलेंगे। वो सिर्फ इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि रात को हमें प्यास लग गई 2-2:30 बजे, ये उनका फैमिली आउटिंग का टाइम है, वो उस चक्कर में। सबसे कॉम्प्लेक्स होता है चूहा, क्योंकि चूहे का चक्कर क्या है कि चूहा ना किसी एक ने देखा है शायद, तो चूहा हम फेज पे ही ढूंढ रहे हैं कि बीजी कह रहे मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी, कुछ निकला तो था, और चूहा फेज पे ढूंढना पड़ा, क्योंकि चूहे के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते। चूहा प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये नहीं है कि वो किचन में जाके खाना खाएगा, उसका कुजीन वेरी रहता है। करते हो कि तुम नॉमिनेट करते हो कि एक जना निकाले, वो प्रॉपर नॉमिनेशन प्लानिंग होती है वहां कि इसको छत से यहां से होके ये वाली दीवार से होके वो वाली खिड़की से बाहर निकालना है, पूरा गूगल मैप बनाते हैं। जो नॉमिनेट होता है फिर वो एक स्टूल पे चढ़ के उसको डर डर के डराता है। सारे एड्रेस, सारे रोल नंबर। ಫೈನಲಿ ನಾವು 1.5 hour ಶೋ ಆಗಿತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಆಚೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಅಜೀಬಾಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಬಾಯ್. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ನೆನ್ನೆ ನೈಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ. ಸೊ
ರೀಸೆಂಟಾಗೂ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 1 ಅವರ್ ಮುಂಚೆನೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು 1 ಅವರ್ ಮುಂಚೆನೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಝೂಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲಿವೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಮೂವಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருந்தோம். திடீர்னு யார் இவங்க, இவங்களுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்ததுன்ற சத்தம் கேட்டுச்சு. போலீஸ் சத்தம். ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ, ನಂಗೆ ಯಾವ ಮೂವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೂಪರ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, DC ಅಂತೆ. ಈಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ತಮಿಳವರು. ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಗುಡ್. ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10 o'clock ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅದು ದುಡ್ಡು ಅದರ ಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಓಪನ್ ಇರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೂ ಅಂದವೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತಿದ್ದ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದು, ಬಟ್ ಹಲೋ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇದು ಸಾಕರ್ನಗರ ಝೂಡು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನಸಂದ್ರ ಝೂಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ತುಂಬ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 499 ಟಾಪ್ಸ್, 599 ಟಾಪ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾಪ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 20 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಬಸ್ ಮೂನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾನು. ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಗ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಫುಲ್ ಜಾಮ್. 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ, ಸಾಕಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬಾಗ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸು ಎಷ್ಟು ವರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ನಿಜ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನ್ಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಜ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತು ನನಗಂತೂ.